or duplexes or flats. We live in our mind, which is an unlimited area. Life is great when things are sorted and uncluttered there. And keeping the mind messy with different thoughts, hatreds, regrets piling up in corner, expectations, secret stuff under the carpet or each, ruins this real home, ruins our mental landscape. The key factor to performing well in life and in every arena, I think, is the ability to control the quality and quantity of your internal dialogue. But in the present scenario, we are unable to keep our mental calm, mental poise, and tranquility. Actually, mental health is a state of mental well-being in which people cope well with the many stresses of life. People can realize their own potential, people can function productively and fruitfully, and people are able to contribute to their communities. But COVID-19 has triggered up a major mental health crisis. It has instilled a level of fear and anxiety in us all. COVID-19 social isolation measures have had a profound impact on the psychological and mental well-being of individuals across society. Many of the anticipated consequences of isolation measures are themselves key risk factors for mental health issues, including suicide, self-harm, substance misuse, domestic and child abuse, etc. Some people, such as healthcare workers, adults, people with pre-existing conditions, children, are showing high degrees of psychological distress. Many people are distressed due to the immediate health impacts of the virus and the consequences of physical isolation. Many are afraid of infection, dying, and losing family members. Individuals have been physically distanced from loved ones due to lockdown, from loved ones and from peers due to lockdown. Long phase of lockdown. So many, several phases of lockdown. Millions of people are facing economic turmoil, having lost or being at risk of losing their income and livelihoods. Frequent misinformation and rumors about the virus and deep uncertainty about the future are common sources of distress. Emotional difficulties among children and adolescents are aggravated by family stress, social isolation, with some of them facing increased abuse, disrupted education, schools are closed, and uncertainty about their futures occurring at critical points in their emotional development. And women are bearing a large brunt of the stress in the home as well. The mental health and well-being of whole societies have been severely impacted by the pandemic, COVID-19, and are a priority to be addressed urgently. According to an analysis published in the Hindustan Times on 7th May 2020, this post-COVID landscape will be a fertile breeding ground for an increase in chronic stress, anxiety, depression, alcohol dependence, and self-harm. Hence, it is evident that we can no longer neglect our mental health. And against this backdrop, this particular lecture session has been jointly organized by the Internal Quality Assurance Cell and Psychological Counseling Cell of Belda College. Today, we are privileged to have among us the our eminent research person, respected Dr. Abhedananda Panigrahi, coordinator, B.Ed, School of Education, Netaji Subhash Open University, Kolkata. He is a seasoned speaker on this particular subject, and on behalf of the entire organizing team and the principal, Belda College, I would like to tender my cordial thanks and heartfelt gratitude to Dr. Abhedananda Panigrahi for accepting our invitation to act as the research person in this lecture session. We are pleased to have among us our IQC member, Dr. Lipika Mandal today. I would like to request Dr. Lipika Mandal now to introduce Dr. Abhedananda sir to the attendees. Over to Lipika madam, please. Thank you, Dr. Ashit Konda. আমি একটু বাংলাতেও বলতে চাইছি, তার কারণ এই সেশনটা একটু আমাদের বাইলিঙ্গুয়াল। Sure.
Sure, sure, you can তো continue. সেই কারণে আমি একটু বাংলায় বলি, কারণ আমাদের যারা নন বেঙ্গলি পার্টিসিপেন্ট আছেন, আমার মনে হচ্ছে যে আমাদের ডক্টর অসিত পণ্ডা যেগুলো বলেছেন তাতে তারা খানিকটা বুঝতে পেরেছেন যে আমাদের এই সেশনে কি আছে বা আমরা কি কি ধরনের ডিসকাশন শুনবো। থ্যাংক ইউ ডক্টর পণ্ডা। আমাদের মধ্যে রয়েছেন ডক্টর অভিদানন্দ পানিগ্রাহী। আমি তাকে আমার আইকিউএসসি বেলদা কলেজের তরফ থেকে আমি এবং সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং সেল বেলদা কলেজ এর পক্ষ থেকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানের এই আমন্ত্রণ স্বীকার করার জন্য। আমি প্রথম শুনেছিলাম স্যারকে বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটিতে। তো আমার শুনে সেটা একটা দিব্যাং বা আমাদের যারা স্পেশাল নিডস যাদের রয়েছে তাদের একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম ছিল, যে আমরা তাদেরকে কি করে সোশ্যালাইজ করব, কি করে আমরা তাদেরকে মানসিক এবং শারীরিক ভাবে বুঝবো। তো যখন আমরা আইকিউএসসি মেম্বার যারা আমরা আছি, যেমন ডক্টর অসিত পণ্ডা, ডক্টর সহেলী চৌধুরী, ডক্টর সুজমা মিশ্র, যখন আমরা সবাই মিলে আলোচনা করছিলাম যে আমরা এর পরে যে এই কনফারেন্সের পরে যে প্রোগ্রামটা আমরা করব, সেই প্রোগ্রামটা হবে টোটালি আমাদের অল জিওপার্ডিজ এর উপরে, অর্থাৎ বিপন্নতা। বিপন্নতা খুব সুন্দরভাবে আমরা ডক্টর পণ্ডার কাছে শুনলাম যে বিপন্নতা শুধু আসে না কোভিড থেকে, বিপন্নতা আমাদের এসেছে কোভিড তো একটা বড় সমস্যা, বড় জিনিস, অজানা জিনিস, অজানা ভাইরাস, যার ওষুধ নেই, যার কোনো ভ্যাকসিন নেই। কিন্তু আমরা সব থেকে যেটা সমস্যার জায়গা সেটাকে যদি না আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি বা সেটাকে যদি আমরা না সলিউশনের জায়গাতে নিয়ে যেতে পারি, আমাদের মনে হয় এই বিপন্নতাটা, সলিউশন বলবো না, যদি না কমাতে পারি, তাহলে এই বিপন্নতা মনে হয় আমাদের যাবে না। অর্থাৎ আমাদের আজকে যে বিপন্নতা এসেছে তা কোভিড থেকে, অর্থাৎ রোগ থেকে। আমাদের বিপন্নতা কোভিড থেকে, আমাদের আনএমপ্লয়মেন্ট অর্থাৎ কাজ নেই আমাদের, তার থেকে বিপন্নতা এসেছে। যেসব শ্রমিকদের, পরিযায়ী শ্রমিকদের যারা এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তারা নির্দিষ্ট একটা সুস্থ পরিবেশের জন্য হয়তো ছুটে চলেছে, বা হয়তো একটা নির্দিষ্ট তাদের বাড়ি যেখানে রয়েছে সেখানে যাওয়ার জন্য তারা যে অস্থির হয়ে একদিক থেকে আরেক দিকে ছুটে চলেছে, অর্থাৎ তাদের মধ্যে সেই মানসিক বিপন্নতা যে আমরা হয়তো দূরে বা প্রবাসে আমরা হয়তো সুস্থ নেই, ঠিক নেই, আমাদের বাড়িতে যাওয়ার দরকার, এও এক ধরনের বিপন্নতা। আবার আমরা কিছুদিন আগেই আমফান সাইক্লোনের বিধ্বংসী ধ্বংসলীলা আমরা দেখলাম, এবং আমরা প্রত্যক্ষ করলাম প্রায় এক সপ্তাহ ধরে কোনো কোনো অঞ্চলে এখনো না কারেন্ট আছে, না হচ্ছে তাদের কাছে পানীয় জল আছে বা খাবার আছে। তো এই বিপন্নতা আমাদেরকে ঘিরে ধরেছে বিভিন্ন দিক থেকে, শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সব দিক থেকে, সব দিককে সামনে রেখে তাই আমাদের এই ওয়েবিনার সিরিজের নাম দেওয়া হয়েছিল অল মাল্টিপল জিওপার্ডিজ, সমস্ত রকমের বিপন্নতা। আমরা এক একটা আমাদের যে লেকচার সেশন গুলো, সেগুলোতে আমরা প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা প্যারামিটারের উপর আমরা রেখেছিলাম যে আমরা লেকচার শুনবো, এবং আমরা তার আজকে পঞ্চম লেকচারে আমরা আজকে এসে দাঁড়িয়েছি। আজকে আমরা স্যারের কাছ থেকে আমাদের 5th লেকচার, যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, অর্থাৎ হচ্ছে যে আমাদের এই এত রকম বিপন্নতা কিন্তু আমাদের শুধু শারীরিক ভাবে স্থবির করে দিচ্ছে না, আমাদের মানসিক ভাবে, শারীরিক ভাবে তো স্থবির করেছেই। ঘরে আমরা বন্ধ হয়ে রয়েছি প্রায় 3 মাস, ভয় পাচ্ছি বাইরে গেলেই এই হয়তো কোভিড ধরবে, বা এই হয়তো আমরা কোনো বিপন্নতার শিকার হব। কিন্তু সেই মানসিক যে বিপন্নতা, মানসিক যে চিন্তা বা অবসাদে আমরা আজকে জর্জরিত, সেইখান থেকে যদি একটু আশার আলো বা একটু যদি মুক্তির নিঃশ্বাস, যদি আলোর দিশা যদি দেখতে পাই, তাই আজকে আমরা স্যারের বক্তব্য শুনবো। আমি আর বেশি কিছু বলবো না, একদমই আমরা চলে যাব স্যারের বক্তব্যে। ডক্টর অভিদানন্দ পানিগ্রাহী আমার ভীষণই প্রিয় একজন মানে কি বলবো স্পিকার, যাকে আমরা মনে হয় আমরা সবাই শুনলে আমরা নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করতে পারবো, এবং যদি সেটা নিজেদের জীবনে আমরা অভ্যাস করি বা প্র্যাকটিস করি, তাহলে আমার মনে হয় সেটা আরো ভালো হবে। তো স্যার প্লিজ। Thank you, Dr. Mondal. Thank you, Dr. Mondal, for your words and a brief introduction. Now, Dr. Abhidananda Panigrahi will be delivering his lecture. He will be talking on the topic mental health and well-being, COVID-19.
Dear attendees, I am sure that the next few minutes are going to be academically enriching and mentally highly beneficial to all of us. I now invite Dr. Abhedananda sir to deliver his talk. Sir, please continue. Over to Dr. Abhedananda sir. গুড ইভিনিং, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ বেলদা কলেজের সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের। অসংখ্য ধন্যবাদ লিপিকা ম্যাডামকে, যিনি কোনোভাবে আমাকে একটু আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। এতক্ষণ ধরে ডক্টর পন্ডা এবং লিপিকা ম্যাডাম যেভাবে বিষয়টাকে ধরিয়ে দিয়ে গেলেন, যেভাবে বিষয়টাকে বলিয়ে দিয়ে গেলেন, এরপরে তেমন কিছু একটা বলার নেই। তবু স্পেসিফিক্যালি দু একটি জায়গা, যে জায়গাগুলো ধরা খুব দরকার, সেটা বোধহয় বলা দরকার। আসলে আমি খুব তত্ত্ব কথা আজকে বলবো না, এটা ভেবেই রেখেছি। একদমই কোনো তত্ত্ব কথাতে যাব না বা সাইকোলজির অনেক শব্দ ব্যবহার করব না, কারণ কদিন আগে ম্যাডামের সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিল তখন তিনি বলছিলেন যে বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এই ওয়েবিনারে থাকবে, তারা কিছু কথা শুনতে চায়, তাই জন্য আমি বাংলায় বলি এবং তাদের সুবিধার্থে কথাগুলো বলি, এবং গ্রামের ছেলে মেয়েরা থাকবে, এই কয়েকটা কথা আমাকে তিনি বলেছিলেন। সেই ভাবনা থেকেই আমি একটু বলার চেষ্টা করব। আমাদের প্রিয় ছাত্রছাত্রী এবং অনেক শিক্ষক শিক্ষিকারাও আছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে, আমি লক্ষ্য করলাম। সো দ্যাট সকলকে ওয়েলকাম আমার এই ছোট্ট একটি পরিসরের ছোট্ট বক্তব্যের মধ্যে। প্রায় মার্চ মাসের মিডল থেকে, কথাটা একটু পিছিয়ে দিলে আরেকটা দাঁড়াবে, সেটা হলো ডিসেম্বরের শেষের দিকে থেকে আমরা একটু আতঙ্কের মধ্যে আতঙ্ক নিয়ে জীবন শুরু করলাম। কি হবে, কেমন ভাবে এগোবো, আমাদের ভারতবর্ষে সেই ভয়ঙ্কর জায়গাটা এসে পৌঁছবে না তো? যদি আসে, তাকে থেকে বাঁচার উপায় কি? আমি একটু অন্যভাবে ঘুরিয়ে দিই বিষয়টাকে। সেটা হলো কোভিড-19 এটা সত্যি একটা ডেঞ্জারাস, একটা ভয়ঙ্কর, কঠিন একটা জিনিস, যা সারা বিশ্বকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। নভেল করোনা ভাইরাস এরকম একটা বিষয়, যা সত্যি আমাদেরকে, আমাদের যে জীবনযাপন, আমাদের যে কন্টিনিউয়াস যে লাইফ, যে সাধারণ জীবনযাত্রা, সেই সাধারণ জীবনযাত্রা থেকে আমাদেরকে শতগুণ দূরে কোথাও একটা নিয়ে চলে গেছে। আমরা নিজেরাও বুঝতে পারি না বা বুঝতে পারছি না আলটিমেট এই শতগুণ দূরের যে জায়গাটা, সেই জায়গাটা থেকে আমরা সত্যি কি কোনোভাবে নিজেদেরকে বেঁচে উঠতে পারবো, নাকি আদৌ কোনোভাবে বাঁচবো না, আমরা সত্যি কেউ জানি না। এবং ঘটনা বলি, আজকের ঘটনা বলি। আমার দুপুরের দিকে একটু শরীরটা খারাপ লাগছিল কোনো কারণে, তো হঠাৎ করে শরীরটা যেই খারাপ লাগলো, সাথে সাথে মনে হলো যে আমার কোভিড-19 হয়নি তো। আসলে আমি বলে নয়, আমরা যারা এই মুহূর্তে সারা বিশ্বে বিভিন্ন জায়গায় রয়েছি, আমরা ভেরি মাচ ওরিড অ্যাবাউট আওয়ারসেলফ। সেই ওরিডটা কি, এটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ওরিডটা হলো ডেথ অ্যাংজাইটি। ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটি ওয়ার্ড, ডেথ অ্যাংজাইটি। অলওয়েজ কন্টিনিউয়াস আমরা ভাবতে শুরু করেছি, এই বুঝি চলে গেলাম, এই বুঝি আমাদের কাছে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে গেল। এইরকম একটা সিচুয়েশনের মধ্য দিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত এগোচ্ছি। The COVID-19 pandemic will affect the mental health and well-being for employees well beyond the, মানে কি বলবো, যে একটা ইনিশিয়েশন, একটা ক্রাইসিস তৈরি করে দিচ্ছে। এই যে স্পেসটা, সেই স্পেসটা আমাদের কোনো বেনিফিট দিচ্ছে না। নাথিং ইজ বেনিফিট ফ্রম আদার্স। বাট ঘুরিয়ে যদি দেখি পজিটিভ জায়গাটা আমরা আসবো। তার আগে যে কথাটা ভীষণভাবে বলা দরকার, সেটা হলো ইন আওয়ার হিউম্যান লাইফ দুটো জিনিস আমাদের ভীষণভাবে কষ্ট দেয়। নাম্বার ওয়ান, পাস্ট, and another one is future. It's very very dangerous situation. Two system,
পাস্ট অ্যান্ড ফিউচার। পাস্ট আমাদের কষ্ট দেয়, ফিউচার আমাদের কষ্ট দেয়। when we think past, আমরা যখন রিকলিং করি, when we recalling the past, anything and everything, not only the COVID-19 and anything else, আমরা কষ্ট পাই, ভীষণ ট্রাবল ফিল করি। আর যখন আমরা আগামী দিনের কথা ভাবি, নেক্সট ফেজ, how can proceed, this is very very important, যে কি করে আমরা প্রসিড করব, কি করে আমরা এগোবো, এই জায়গাটাতে যখন যাই তখন আমরা আরেকটা ধরনের কষ্ট পাই। So two parts is very dangerous for our life, so that always we think, always try to think, not think, try to think positive. যদি আমরা পজিটিভ ভাবনাটা ভাবতে পারি, পজিটিভ ভাবনাটা কি করে ভাববো না, প্রেজেন্ট সিচুয়েশন, try to think the present, প্রেজেন্টটাকে যদি আমরা ভাবতে পারি তাহলে কিন্তু বিষয়টা থেকে আমরা বেরোতে পারি। অর্থাৎ সারা বিশ্ব কেউ কিন্তু কোনোদিন জানতো না, nobody can think about করোনা ভাইরাস আসতে পারে, nobody can think about আমফান, এগুলো আমরা কেউ জানতাম না, nobody can think আমাদের সুনামি যেটা আমাদের হয়ে গেছে, এই ধরনের ঘটনাগুলো আমরা কোনোদিন ভাবতে পারিনি, জানতেও পারিনি, চিনতেও পারি। তো এটা যদি ভাবতে পারিনি, চিনতে পারিনি, জানতে পারি না, তাহলে আমাদের ভাবতে হবে যে আমাদের হাতে কিছু নেই, আমাদের হাতে কিছুই নেই। আমাদের হাতে যদি কিছু না থাকে তাহলে আমি কেন ভাববো ফিউচার অ্যান্ড পাস্ট, ফিউচার অ্যান্ড পাস্ট এই দুটো জিনিস নিয়ে ভাববোটা কেন? আমার মনে হয় সেটা ভাবার কোনো দরকার। তাহলে কি হবে না, আমাদের মধ্যে যে ইমোশনাল স্ট্রেন অ্যান্ড ফিজিক্যাল এক্সারশন, এগুলো আমরা ফিল করব না। দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, যে ইমোশনাল যে স্ট্রেনটা আমাদের মধ্যে থাকে, অ্যাকচুয়ালি যখনই ইমোশনাল ব্যালেন্সটা রিডিউস করে যায় তখনই সমস্যাটা মূল দেখা দেয় আমাদের মাইন্ডের মধ্যে। তাহলে ইমোশনাল ব্যালেন্সটাকে রিডিউস করতে দেওয়া যাবে না, এটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা। যখনই ইমোশনাল রিডিউস হয়ে যাচ্ছে তখনই আমরা কিন্তু ইনফেক্টেড হয়ে যাচ্ছি, তখনই ইনফেক্টেড হয়ে যাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায়, ইন আওয়ার ওয়ার্ক প্লেস, ইন আওয়ার ফ্যামিলি মেম্বার্স, ইন আওয়ার নেবার্স, এনিথিং এন্ড এভরিথিং, সব জায়গাতে আমরা নিজেকে কোথাও একটা হারিয়ে ফেলছি। আমাদের মেন্টাল সিস্টেমটা, মাইন্ডটা তখন কিন্তু একটা নির্দিষ্ট জায়গায়, নির্দিষ্ট ঘরে, নির্দিষ্ট ফ্রেমে আটকে থাকছে, সেটাকে আমরা বাইরে বার করতে পারছি না, যার জন্যই আমাদের মধ্যে সমস্যাগুলো ক্রিয়েট করতে শুরু করছে। তাহলে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই জায়গাটা থেকেই আমাদের মধ্যে যেটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে স্ট্রেস অ্যান্ড টেনশন। আমরা অলওয়েজ ফিল করি স্ট্রেস, অলওয়েজ ফিল করি টেনশন, টেনশন স্ট্রেস আমাদেরকে বারবার করে ঘিরে ধরে এবং আমরা সেখান থেকে কোনোভাবেই বেরোতে পারি না। ঠিক তেমনি ভাবে যে শব্দটা আমি প্রথম ব্যবহার করলাম, দিস ইজ দ্য ডেথ অ্যাংজাইটি, এই অ্যাংজাইটিটা আমাদের কিন্তু ভয়ঙ্কর ভাবে একটা কঠিন জায়গায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। আমাদের কেয়ার, আমাদের সেপারেশন, এই দুটোকে আলাদা করে দিচ্ছে, মানে আমাদের সেপারেশন করে দিচ্ছে এক রকমের ভাবে, আবার আমাদের কেয়ারটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে আমাদের অ্যাংজাইটিটা, আমাদের স্ট্রেসটা। সেই জন্যই টলারেন্স, আমরা একটা কথা বলি, ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা ওয়ার্ড, সাইকোলজিক্যাল ওয়ার্ড, উইন্ডো অফ টলারেন্স। এই যে টলারেন্স জায়গাটা, মানে কোন ভাবে আমি নিজেকে টলারেট করব, কোন ভাবে আমি নিজেকে অ্যাকুয়ার করব, কোন ভাবে আমি নিজেকে আমার জায়গায় রাখার চেষ্টা করব। যেটা প্রথমে শুরু করেছিলেন পন্ডা সাহেব, যে বিভিন্ন রকম পরিস্থিতি হয় যেখান থেকে সুইসাইডিয়াল টেন্ডেন্সি তৈরি হয় এন্ড এটসেট্রা, নানান ধরনের সমস্যা তৈরি হয়। সুইসাইডিয়াল টেন্ডেন্সি আবার ডেথ অ্যাংজাইটি, এই দুটোকে যদি আমরা পাশাপাশি রাখি তাহলে একটু অন্যরকম ভাবে দেখা দেবে আর যে ডেথ অ্যাংজাইটিতে ভুগছি আবার আমি সুইসাইডও করতে যাচ্ছি, কেন? ওয়াই? দিস ইজ দ্য প্রবলেম। তার মানে এটা হচ্ছে আমার আইডেন্টিটি ক্রাইসিস তৈরি হচ্ছে, আমার আইডেন্টিটি ক্রাইসিস তৈরি হচ্ছে, এবং দ্যাট স্পেসিফিক আইডেন্টিটি ক্রাইসিস নট অনলি দ্য কোভিড-19, এনিথিং এলস, যে কোনো পরিস্থিতিতে হতে পারে। আমার ফ্যামিলির মধ্যে কোনো সমস্যা তৈরি হলে সেখান থেকে হতে পারে। টিনেজারদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে টিনেজারদের মধ্যে এই আইডেন্টিটি ক্রাইসিস বেশি পরিমাণে দেখা দেয়। কেন? তার দু তিনটে কারণ আছে। তার প্রথম কারণ হচ্ছে টিনেজার যারা কলেজ পড়ুয়া, আপনারা বহু মানুষ রয়েছেন এখানে যারা কলেজে অধ্যাপনা করেন,
তো তাদের অনেকেরই এটা জানা যে এই কলেজ পড়ুয়াদের মধ্যে তখন প্রথম কোন এক বন্ধু মানে খুব প্রিয় বন্ধু বা বান্ধবীর সঙ্গে যোগাযোগ হয়, এবং সেই প্রিয় বন্ধু বা বান্ধবী কয়েকদিন বাদে তাকে বলে যে না তোমাকে আর লাগবে না আমার। এই যে তোমাকে আর লাগবে না এই জায়গাটা যখনই তৈরি হয়ে যায় তখনই আইডেন্টি ক্রাইসিস তৈরি হয়ে গেল। তার মানে আমার মধ্যে কোনো অস্তিত্ব নেই, আমার মধ্যে কোনো সুবিধে নেই, আমি কিছুই না, এইরকম একটা জায়গায় চলে গেলাম। তাহলে আমি আমাকে রেখে এই পৃথিবীতে কি করব? এই পৃথিবীতে আমাকে আর রাখার দরকার নেই, অতএব পৃথিবী থেকে আমার চলে যাওয়াটাই সবচেয়ে শ্রেয় একটা জায়গা তৈরি হয়ে গেল। তাহলে সেখান থেকে কি হলো না, হঠাৎ করে একদিনে একটা ফরমেশনে কি সুইসাইড তৈরি হয়ে যায়? সুইসাইডিয়াল টেন্ডেন্সি কিন্তু একটা মোমেন্ট, মাথায় রাখতে হবে, এটা একদমই একটা মোমেন্ট। মোমেন্ট মানে হচ্ছে, আপনারা খেয়াল করে দেখবেন হিন্দি সিনেমা, বাংলা সিনেমা, এইসব জায়গাতে যখন নায়িকা এইবার রেল লাইনে মাথা দিতে যাচ্ছে কিংবা ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে, এরকম একটা পরিস্থিতি, প্রচন্ড পরিমাণে দৌড়তে শুরু করেছে, আর সেই সময় নায়ক এসে দুম করে ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দিল কিংবা চড় মারলো ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়। তার মানে হচ্ছে ওই যে ফ্যাকশন অফ মোমেন্ট তাকে ঘুরিয়ে দেওয়া হলো, ফ্যাকশন অফ মোমেন্টটাকে উড়িয়ে দেওয়া হলো, মানে সে আর সেই মুহূর্তে কিন্তু সুইসাইডিয়াল টেন্ডেন্সির দিকে যাবে না, অর্থাৎ রিয়ালিটিতে সে নিজেকে রাখার চেষ্টা করবে। তার মানে হলো যখনই রিয়ালিটি ক্রাইসিস হচ্ছে, যখনই আইডেন্টি ক্রাইসিসটা রিয়ালিটি ক্রাইসিসে ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে, তখনই আমাদের মধ্যে মূল সমস্যাটা দেখা দিচ্ছে। আমরা তখন আর নিজেকে এক্সপ্রেস করতে পারছি না। তখন মনে হচ্ছে যে সারা বিশ্বের একটা মাত্র দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি, আর সেই দ্বীপপুঞ্জে আমার আর কোনো মানুষ নেই, আর কেউ আমাকে দেখবে না, কেউ আমাকে ভাববে না, অতএব পৃথিবীতে থেকে আমার কি হবে? যে কথাগুলো একটু আগে ম্যাডাম এবং স্যার দুজনে মিলে যা বলছিলেন, যে কোভিড-19 আমাদের অনেক কাণ্ড কারখানা করে দিয়ে গেছে। যেমন ধরুন আমাদের অনেকের ভেতর থেকে কাজ চলে গেছে, স্টুডেন্টরা আইডেন্টি ক্রাইসিসে ভুগছে যে তাদের পরীক্ষা হবে কিনা, যদি পরীক্ষা হয় তাহলে সেই নাম্বারটা আমি পাবো কিনা। এখানে দু ধরনের স্টুডেন্ট পাওয়া যাবে। এক ধরনের স্টুডেন্ট ভাবছে আমার প্রিপারেশন হয়নি, নাম্বারটা দিয়ে দিলে আমি খুব ভালো হব। আরেক ধরনের ভালো স্টুডেন্ট যারা, তারা ভাবছে যে যদি পরীক্ষা হতো তাহলে আমি প্রপার নাম্বারটা পেতাম। এটাও কিন্তু টাইপ অফ আইডেন্টি ক্রাইসিসের একটা পার্ট। যারা বিভিন্ন চাকরি বাকরি করেন তারা ভাবছেন যে আমার চাকরিটা চলে গেল, আমি মাইনেটা অর্ধেক পাচ্ছি, পরিযায়ী শ্রমিকরা তার নির্দিষ্ট কাজগুলো থেকে হারিয়ে ফেলি। এই যে বিভিন্ন রকম ভাবে একটা আইডেন্টি ক্রাইসিস তৈরি হচ্ছে, তাহলে কি করা যাবে? কিছু করার নেই, কারণ আমাদের রিয়ালিটিটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। রিয়ালিটিটাকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি অ্যাকসেপ্ট করতে না পারবো, কথাটা যত সহজে আমি বলতে চাইছি বা পাচ্ছি তত সহজে কিন্তু কাজটা করা সম্ভব। কারণ রিয়ালিটি ক্রাইসিস যদি আমাদের ভেতরে তৈরি হয়ে যায়, সেখান থেকে বিষয়টাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আবার রিয়ালিটিতে ফিরিয়ে আনা, এটা খুব একটা সহজ কাজ নয়, একদমই সহজ কাজ নয়, সত্যি একটা কঠিন কাজ। ঠিক সেই কারণের জন্য আমাদের বেশ কিছু জিনিস হয়তো প্র্যাকটিস করা দরকার, হয়তো আমাদের এখান থেকে পজিটিভ জায়গাগুলোকে খুঁজে পাওয়া দরকার। ধরুন কোভিড-19 আমাদের খুব ভয়ঙ্কর একটা পরিস্থিতি, প্রত্যেকদিন টিভি চ্যানেল খুললেই আমরা লক্ষ্য করতে পারছি যে আজকে এতজন মানুষ আমাদের পৃথিবী থেকে চলে গেল, এতজন মানুষ আমাদের রাজ্য থেকে চলে গেল, এতজন মানুষ আমাদের এই স্টেট কি বলে জেলা থেকে চলে গেল, ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়। কিন্তু কোভিড-19 এর বেশ কয়েকটা পজিটিভ জায়গা আছে। আমাদের এই কোভিড-19 বেশ কয়েকটা জিনিস আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেছে। এই যে ধরুন আপনাদের সাথে আমি কথা বলছি আমার বাড়িতে বসে, বাড়ির ড্রয়িং রুমে বসে আমি আপনাদের সাথে কথা বলছি। কোভিড-19 না হলে তো এটা পারতাম না, কোনোদিন পারতাম না। কোভিড-19 না হলে এই প্ল্যাটফর্মটাতে যতজন এসে যুক্ত হয়েছেন, কলেজে প্রোগ্রাম হলে হয়তো এতজন লোক এসে যুক্ত হতে পারতেন না, কখনোই পারতেন না। কোভিড-19 না হলে ফ্যামিলি মেম্বারদের মধ্যে কি বন্ডিং আছে বা বন্ডিং নেই, ফ্যামিলি ক্রাইসিস আছে কি নেই, এটাকে ফাইন্ড আউট করা যেত না। কোভিড-19 না হলে আমরা অনেক কিছু জিনিস শিখতাম না। দিস ইজ দ্য পয়েন্ট। আসলে সবকিছুরই ভালো দিক এবং খারাপ দিক আছে, এটা অস্বীকার করা যাবে না, কোনোদিন যাবে না। যে কোনো পরিস্থিতিরই ভীষণ ভালো দিকগুলো রয়েছে, আবার যে কোনো পরিস্থিতিরই ভীষণ খারাপ দিকগুলো রয়েছে। তো আমরা যারা এই কোভিড-19 নিয়ে যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন আমাদের মধ্যে তৈরি রয়েছে, যেখান থেকে আমরা ডেইলি রুটিন গুলো সমস্ত কিছু
আলাদা হয়ে গেছে, তছনছ হয়ে গেছে, আমরা এনজয় করতে পারছি না লাইফকে, আমাদের ভেতরে ভেতরে একটা এনজাইটি তৈরি হচ্ছে, একটা ফিয়ার তৈরি হচ্ছে, আমি তাদের জন্য বলছি। আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের জন্য বলছি যে কোভিড-19 অনেক কিছু আমাদেরকে দিচ্ছে, সেটাকে ভুলে গেলে চলবে না। আসলে আপনারা যারা শুনছেন তারা হয়তো বারবার করে একটা কথা ভাবছেন যে বলা হয়তো যায় বেটা, কিন্তু মনে যখন কাজটা করব তখন কি সবটা সহজভাবে করা যাবে? হয়তো যাবে না। এটা আমি আপনাদের সাথে একমত। কিন্তু দেখুন, ছোট্ট ছোট্ট করে ছোট্ট ছোট্ট জায়গাগুলোকে ধরে ধরে যদি আমরা এগোতে পারি, তাহলে ডেফিনেটলি কোভিড-19 রিয়েলি কোনো একটা জায়গা আমাদের তৈরি করে দেবে, ডেফিনেটলি দেবে। কারণ আমাদের হাতে কিছু নেই, এটা আমাদের বারবার আমি আবার মনে করাচ্ছি। নো পাস্ট, নো ফিউচার, নাথিং ইজ পাস্ট, নাথিং ইজ ফিউচার। ফিউচারেও আমরা কিছু করতে পারবো না, আর পাস্টে যে ঘটনাগুলো ঘটে গেছে সেই ঘটনাগুলোও কিন্তু আমাদের জন্য হয়নি, কিছু করার নেই। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সো মেনি হেলথ ওয়ার্কার্স, তারা তাদের যে জায়গাগুলো সেই জায়গাগুলোকে যেভাবে এক্সপ্রেস করছেন, কিন্তু তারা সবটাকে কি অ্যাভয়েড করতে পারছেন? নেভার। তাদের মধ্যে কি স্টিগমা বা ফিয়ার কিছু নেই? ডেফিনেটলি আছে, 100% আছে। তাহলে তাদের মধ্যে যে কানেকশন গুলো তৈরি হচ্ছে, যে পজিটিভ কানেকশন গুলো তৈরি হচ্ছে, সেই পজিটিভ কানেকশন গুলোকে আমাদেরকে সাথে নিতে হবে। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি এটা, যে একজন হেলথ ওয়ার্কার বা একজন আদার্স যার প্রফেশন, প্রত্যেক দিনই তাকে বাড়ি থেকে বেরোতে হচ্ছে। আমি কয়েকদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম বিশেষ কাজের জন্য। ফিরলাম যখন, তখন একটি বাসে উঠলাম, ফাঁকা বাস দেখে উঠে দাঁড়ালাম, বসার সিট ছিল না। তো ভাবলাম লোকজন তুলবে না, তো আলটিমেটলি চলেই যাব। কিন্তু দেখা গেল যে মিনিট 20-25 মধ্যে এত মানুষ বাসটাতে উঠতে শুরু করলো যে ভাবা যাচ্ছে না। তো যারা আমরা প্রথম দিকে উঠেছিলাম তাদের মধ্যে কোনো একজন ভদ্রমহিলা বলছিলেন যে কন্ট্রাক্টরকে নামিয়ে দাও, কন্ট্রাক্টরকে নামিয়ে দাও, ও বেটা সবাইকে তুলছে। তো যারা উঠছিল তখন তারা রই রই করে উঠলো যে কন্ট্রাক্টরকে নামিয়ে দিবে কি, আপনাকে এখানে এক্ষুনি নামিয়ে দেবো, বাসটা থামান। কারণ হচ্ছে বাস পর্যাপ্ত নেই, আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি, আমাদের কিচ্ছু করার নেই। এবং তার মাঝখানে একজন ভদ্রলোক খুব কথাটা বললেন, সেটা বললেন যে আমাদের এ নিয়েই বাঁচতে হবে, নিজেদেরকে প্রোটেক্ট করতে হবে। সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং সবসময় হয়তো করতে পারছি না, বাট করা দরকার, কিন্তু কি করব, বাস পাচ্ছি না, অথবা আমাদের হাতে কিছু। ওই কথাটা আবার জুড়ে দিলাম আমি, যে আমাদের হাতে কিছু। তাহলে হাতে কিছু যখন নেই, তখন কেন আমি এটা নিয়ে ভাবতে শুরু করব? কারণ এই পৃথিবীতে যেটা আমি ডেথ অ্যাংজাইটি নিয়ে যে কাজটা মানে কথাটা শুরু করেছিলাম, সেটা হচ্ছে এই পৃথিবীতে যখন আমি জন্মেছি তখন এই পৃথিবী থেকে একটা দিন আমাদেরকে যেতে হবে, এটা অস্বীকার করার কারণ নেই। কিন্তু যে কটা দিন এই পৃথিবীতে আমি আছি, সেই কটা দিন আমি আমার মতো করে যতটুকু কাজ করা যায়, যেভাবে কাজ করা যায়, সেই কাজগুলোই করব, সেভাবেই করব। এর বাইরে আমার কাছে সত্যি কিছু করার নেই, সত্যি আমরা কিছু করতে পারবো না। আমরা যদি নিজেদের মতো করে একটা রুটিন তৈরি করে নিই, যে যেমন আমরা অফিস যেতাম, keep up with daily routine as far as possible to make new ones, একটা নতুন রকম ভাবে রুটিন তৈরি করে নিতে পারি আমরা। Get up and go to bed at similar time every day. It's very very important একটা পার্ট। আমি আস্তে আস্তে করে একটু জায়গাতে আসার চেষ্টা করছি যে আমরা কোন কোন জায়গা থেকে, নট অনলি দ্য কোভিড-19, এটা কোভিড-19 তো মাথা থেকে বার করে দিলেও চলবে, এনিথিং এন্ড এভরিথিং, ডেথ অ্যাংজাইটি, এনিথিং এন্ড এভরিথিং, জেনারেল অ্যাংজাইটি and others, ডিপ্রেশন, whatever may be, আমাদের মধ্যে যেগুলো তৈরি হয়, সেগুলোকে আমরা কন্ট্রোল করব কি করে, নিজেদের ভেতরে কিভাবে সেটাকে কন্ট্রোল করা যায়, আদৌ কি যায় কি যায় না? আমার মনে হয় যায়। কারণ আমরা সারাদিন যেভাবে লাইফ লিড করি, সেই রুটিন লাইফটাকে যদি একটা নির্দিষ্ট রুটিন লাইফ করি, আমি এরকম বেশ কিছু মানুষকে জানি, ওল্ডার পিপল যারা রয়েছেন, তারা অফিস যখন যেতেন, যে টাইমে খাওয়া দাওয়া করতেন, আজকে তারা রিটায়ার্ড করে গেছেন, কিন্তু সেই টাইমটা তারা বাদ দেন। অতএব this is very very important. First one is get up and go to bed at similar time every day. This is very very important একটা জায়গা। Next thing is keep up with personal hygiene. নিজের হাইজিনটাকে ঠিক রাখতে হবে। এটা দেখুন, কোভিড-19 আসার পর আমি গত সপ্তাহে আমার নিজের চেকআপ ছিল, আমি হসপিটালে গিয়েছিলাম। তো সেখানে গিয়ে দেখলাম লোকজন প্রায় নেই বলা যেত।
অথচ এর আগে যখন কোভিড-19 হয়নি তখন তো আপনারা জানেন যে হসপিটাল বা নার্সিং হোম মানে সেখানে লোকে ভিড়ে খারাপ অবস্থা, মানে ডেঞ্জারাস অবস্থা একদম। তো তাহলে এই পরিস্থিতিটা পরিবর্তন হলো কি করে? তাহলে কি মানুষের রোগ হচ্ছে না, নাকি মানুষ রোগ হচ্ছে মারা যাচ্ছে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে না? এটা আমার যেটা মনে হয়, আমার ব্যক্তিগত মত, আমার মনে হয় আপনারাও আমার সাথে একমত হবেন, সেটা হচ্ছে আমি কন্ট্রোল করতে পারছি নিজেকে। বহুদিন আগেকার একটা গল্প আপনাদের সাথে আমি শেয়ার। আমি তখন টিউশনি পড়াতাম, প্রচুর টিউশনি পড়াতাম। তো আমার কাছে উচ্চ মাধ্যমিকের একটা ব্যাচ পড়াশোনা করছে। আমি তখন সাইকোলজিস্ট হইনি কিন্তু, তো এরকম একটা সময়কার গল্প। তো একটি মেয়ে পড়তে পড়তে হঠাৎ একদিন ফেন্ট হয়ে যায়, এরকম একটা বিষয়। তো যখনই ও ফেন্ট হয়ে গেল, আমি ফেন্ট কি করে রিকভার করা যায় একটু ছোট্ট একটা কিউ আমি জানি, তো সেই কিউটা প্রয়োগ করলাম, দেখলাম ও ফেন্টটা ঠিক হয়ে গেল। আলটিমেটলি এরকম মাঝে মাঝেই পড়তে পড়তে সে কিন্তু ফেন্ট হয়ে যায়, আর আমি ওই কিউ দিয়ে তাকে ফেন্ট থেকে বার করি। তো একদিন আমার 15 ডেজের একটা ট্রেনিং প্রোগ্রামের জন্য আমাকে কলকাতার বাইরে যেতে হবে। তো বিফোর দ্যাট তাকে আমি ইনফর্ম করলাম যে দেখো, নেক্সট 15 ডেজ আমি কিন্তু থাকবো না, তোমার এখানে অনেকেই পড়ান, তারা আসবেন, বাট তুমি কিন্তু ফেন্ট হবে না, তাহলে কিন্তু গন্ডগোল বেঁধে যাবে, তো তোমাকে ঠিক করার লোক নেই। বিলিভ মি, আমি ফিরে আসার পরেও তাকে আর কোনোদিন ফেন্ট হতে দেখিনি। তার মানে হলো সাইকোসোমাটিক, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট, সাইকোসোমাটিক। তার মানে সাইকোসোমাটিক জায়গাটা থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পেরেছি কোভিড-19 এ, এটা আমার বিশ্বাস। অনেকটার ক্ষেত্রে, অনেকের ক্ষেত্রে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো কিছু করার নেই, হঠাৎ করে অসুস্থতা হয়ে যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়গুলো হতেই পারে, বাট ইটস অ্যাবসলিউটলি ইম্পর্টেন্ট পার্ট, সাইকোসোমাটিক পার্ট। সেই সাইকোসোমাটিক পার্ট থেকে কিন্তু আমরা বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছি। তো আমি যেটা বলছিলাম যে রুটিন লাইফের কথা, এখানে another one point is eat healthy meals at regular times. একটা নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়া দাওয়াটা করতে হবে, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সাপোজ আজকে আমি দুপুর 12টার সময় খেলাম, আগামীকাল সকাল 10টায় খাবো, পরশুদিন সকাল 2টোয় খাবো, বিকেল 2টোয় খাবো, এইটা করা যাবে না। বা রাত্রির বেলাতেও যদি আমরা এক্স্যাক্টলি, ইউ হ্যাভ টু মেনটেন দ্য টাইম, eat healthy meals at regular time, it's very important, very 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 important. You can exercise regularly in the morning period, it just 3-4 minutes. আমি এন্ড অফ দ্য লেকচারের শেষের দিকে আমি একটুখানি আপনাদের ছোট্ট একটু ছোট্ট করে একটা মেডিটেশন দেওয়ার চেষ্টা করব, যাতে আপনারা নিজেরা বুঝতে পারেন যে অ্যাটলিস্ট 10-15 মিনিটস, না পারলে 5 মিনিটস, জাস্ট একটা ব্রেথ এক্সারসাইজ and other exercise also you can practice regularly in the same time. এটা বারবার করে মাথায় রাখতে হবে, same time it's very important. Allocate time for working and time for resting, it's absolute. এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মনে হচ্ছে যে কোভিড-19 এ আমরা সবাই বাড়িতে রয়েছি, অতএব যখন খুশি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলাম, যখন খুশি আমার কাজগুলো করলাম, যখন খুশি ঘুমিয়ে পড়লাম, না, এটা করা যাবে। একদম নির্দিষ্ট রুটিনটাকে মেনটেন করতে হবে, তবেই আমরা কিন্তু নির্দিষ্ট জায়গায় নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। মেক টাইম ফর ডুইং থিংস ইউ এনজয়, কিছু কিছু সময় রাখতে হবে নিজেকে, যেখানে আমরা নিজেকে এনজয় করব বলে মনে করি। সাপোজ কোভিড-19 এ আমি যে জিনিসগুলো বললাম, যে প্যাকেজগুলো বললাম, ডেফিনেটলি ইউ ট্রাই টু ফলো দিস। এন্ড অ্যানাদার ওয়ান পার্ট ইজ যে আমরা বাইরে বেরোচ্ছি, আমি যেটা একটু আগে বললাম যে বাসে যাচ্ছি কিন্তু কিছু করার নেই, আমি ইচ্ছে থাকলেও আমি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করতে পারছি না, দিস ইজ দ্য পয়েন্ট। কিন্তু দুটো কথা ভাবলে চলবে না, কিছু করার নেই, আমার কিছু করার নেই, আমি কিছু করতে পারবো না, এর বাইরে গিয়ে একটা জিনিস ভাবতে হবে, আমার কিছু করার নেই। আমি যদি এই জায়গাটা থেকে আমি কোভিড-19 এ ফেসে যাই, তাহলে আমি একা ফাঁসবো না, কিন্তু আমার পরিবারের সবাই ফাঁসবে, আমার পারিপার্শ্বিক মানুষজন ফাঁসবে, তার মানে অনেক মানুষ আমার ইচ্ছেতেই কোভিড-19 এর দলে পড়ে যাবে। তাহলে কি করব আমরা? আমরা যে নিয়ম কানুন গুলো রয়েছে সেই চেষ্টা করব নিয়ম কানুন গুলোকে পালন করতে, ডেফিনেটলি পালন করতে। যে নিয়ম কানুন গুলোকে নির্দিষ্টভাবে যদি পালন করতে পারি, তাহলে আমরা এখান থেকে ডেফিনেটলি
আমাদের যে অসুবিধাগুলো রয়েছে সেই অসুবিধাগুলো অবশ্যই আমরা বেরোতে পারবো। আসলে সমস্ত বিষয়টাই হলো একটা সাইকোলজিক্যাল প্যাটার্ন, সমস্ত বিষয়টাই হলো আমাদের ব্রেন ওয়ার্ক বা আমাদের যে হিডেন জায়গাগুলো রয়েছে সেই হিডেন জায়গাগুলো থেকে আমাদের কনসাস মাইন্ডে কিছু কিছু ক্লিকিং হতে শুরু করে, যে মেসেজগুলো আমাদের কাছে আসে সেই মেসেজগুলোকে আমি আমাদের মতো করে ভাবার চেষ্টা করি এবং সেটাকে সিচুয়েশন ওয়াইজ ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করি। তো সেটা করা যাবে না। বিশেষ করে আমার ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই মেসেজটা ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যে শুধু আমি নয়, আমরা চেষ্টা করব আমাদের পারিপার্শ্বিক মানুষজন যারা রয়েছেন তাদেরকেও যাতে অ্যাওয়ার করা যায়। এটা কেন বললাম দেখুন, এটা একটা বিরাট একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মানে অ্যাওয়ার করতে যাচ্ছি তার মানে আমি বিরাট একটা সোশ্যাল ওয়ার্ক করছি, মানুষরা আমাকে ভালো বলবে, এসব পরের বিষয়। একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আই এনগেজ। আমি আমাকে এনগেজ করলাম কিছু সময়ের জন্য, আমি আমাকে আমার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সাথে নিজেকে হ্যান্ডেল করার চেষ্টা করলাম, সবাইকে জানালাম হোয়াট ইজ হোয়াট। তার মানে আমি যখন সবাইকে জানাতে চাইছি আমাকে ব্রেন ওয়ার্ক করতে হচ্ছে, আমি যখন সবাইকে জানাতে চাইছি আমাকে কারুর না কারুর কথা রেফার করে রেফারেন্স নিয়ে নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। মেবি গুগল হতে পারে, মেবি কোনো সামওয়ান পার্সন হতে পারে, হোয়াট এভার মেবি, তাই না? তো তাহলে আমি কি করলাম না, আমি আমাকে এনগেজ রাখলাম। আমি আমাকে যতক্ষণ পর্যন্ত এনগেজ রাখতে পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে কিন্তু ডেথ অ্যাংজাইটি অ্যাটাক করবে না। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে এনগেজ রাখতে পারবো আমার মধ্যে অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশন, টেনশন ইত্যাদি এগুলো খুব একটা বেশি আসবে না। তাহলে আমাকে এনগেজ করার জায়গা খুঁজে বেড়াতে হবে। এনগেজ করা মানে সারাদিন বইপত্র নিয়ে পড়াশোনা করতে শুরু করবো তা হবে না। এনগেজ করা মানে সারাদিন ওয়েবিনারে ক্লাস করছি তা হয়তো হয়ে উঠবে না। এনগেজ করা মানে আরো নতুন কিছু ইনোভেটিভ আইডিয়া তৈরি করতে হবে। কোভিড-19 আমাদের অনেক কিছু খারাপ কিছু দিয়েছে, বাট থিং ইজ ইনোভেটিভ আইডিয়া। ইনোভেটিভ কিছু আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে। এক্সকিউজ মি স্যার, এক্সকিউজ মি স্যার, yes 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 excuse me sir, sir please speak in English, because we have some non-Bengali participants with us. They are telling Okay, that okay. you should sometimes at least or you English. অসিত, Yeah, হ্যাঁ বলো। বলছি যে এখানে আমাদের প্রচুর স্টুডেন্ট জয়েন করেছে। হ্যাঁ, আমরা স্পেসিফিক্যালি এই সেশনটাতে স্টুডেন্টদেরকে একটু বেশি করে অ্যাড্রেস করছি, না কারণ ওকে ওকে মাঝে মাঝে স্যার একটু 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 ওইটাই বলছি ভালো। যে একটু হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার একটু বাইলিঙ্গুয়াল হলে ভালো হয়। আচ্ছা 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 ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে, নো প্রবলেম নো প্রবলেম নো প্রবলেম নো প্রবলেম স্যার ঠিক আছে, জাস্ট থ্যাঙ্ক ইউ। ওকে নো প্রবলেম। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট যে আমরা ভুগছি যে জায়গাটাতে সেটা হচ্ছে ডেথ অ্যাংজাইটি। জাস্ট I finish the word death anxiety. Death anxiety is very dangerous word for us. Dangerous word. তো ডেথ অ্যাংজাইটি থেকে বেরোবো কি করে, এটা যে এই যে কঠিন একটা বিষয়। হাউ ক্যান রিকভার, এখান থেকে আমরা রিকভার কি করে করব? One part is very important part. Almost we engage all the day. Just we have prepared a routine for that. যদি স্পেসিফিক্যালি আমরা একটা রুটিন তৈরি করতে পারি তাহলে দেখা যাবে যে এই যে ডেথ অ্যাংজাইটি, সেই ডেথ অ্যাংজাইটি থেকে আমরা ডেফিনেটলি আমাদের ভেতর থেকে সেটাকে বের করার চেষ্টা করব। How to support your child's mental health, how to support your family, it's very very important, very much important. As you are the student, as you are the son or daughter, as you are the father or mother, whatever, first it's very important love, ভালোবাসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভালোবাসা। নেক্সট ওয়ান ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইজ সাপোর্ট। এনকারেজ ইউর চাইল্ড, এনকারেজ ইউর ফ্যামিলি মেম্বার্স, isn't it? It's very important part. Next one part is very very important, feeling, অনুভূতি, সেটা ভীষণভাবে দরকার। Get to know how your child is feeling. It's very important part. Next part is exercise. Exercise has a physical and emotional balance, emotional benefit also. আমি একটু আগেই বললাম, you just try to 3-4 minutes, maximum 10 minutes in the morning session. Just you exercise in yoga, exercise in meditation and anything else. Exercise করুন,
সকালবেলা ট্রাই করুন। Another one part is education. Education is another one part, is very important part, education. এডুকেশনটা হলো, আমি আমাদের ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটু অন্যরকম ভাবে বলি, সেটা হচ্ছে এডুকেশন শব্দটা শোনা মাত্রই ওরা অনেকেই ভাবছে বাবা বন্ধ করে দিয়ে পরে মনে হচ্ছে অনেক কিছু পড়াশোনার কথা বলবে। না, পড়াশোনার কথা আমি সেভাবে বলছি না। যেটা পড়তে ভালো লাগে, যেমন ভাবে পড়তে ভালো লাগে সেটা করতে হবে, নাথিং, অন্য কিছু নয়। দরকার হলে পাশের বাড়ির কাউকে একটুখানি যদি কোনোভাবে বোঝানো যেতে পারতো, সেটাও বেটার কিছু হতে পারতো, ডেফিনেটলি। coping skill help your child learn simple coping skill such as relaxation is most important coping skill, isn't it? তো এরকম যদি আমরা ছোট বাচ্চাদেরকে রিল্যাক্সেশনটা শিখিয়ে দিতে পারি, জানিয়ে দিতে পারি, বুঝিয়ে দিতে পারি, তাহলে সেখান থেকে তাদের মধ্যে ডেভেলপমেন্ট তৈরি হয়। another part is very important part is the conversation. Encourage your child to talk to you. Encourage your family members to talk to you. সবার সাথে কথা বলতে হবে। তাহলে এই যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন, সেটা শুধু আপনার একার জন্য নয়, not only for you, your family members also suffer in this pandemic situation. তো এই জায়গাটাতে যদি আমরা তাদের সাথে কথা বলি, try to understand their problem, তাদের প্রবলেমটাকে আমরা বুঝবার চেষ্টা করি, তাহলেই সেখানে অনেকটা কিছু হয়ে যাবে। একটা বন্ডিং তৈরি হবে, একটা সুন্দর বন্ডিং তৈরি হবে, ফ্যামিলি বন্ডিং, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। নেক্সট পার্ট, ইটস অলসো রিলেটেড পার্ট, কনভারসেশন রিলেটেড পার্ট, লিসনিং পার্ট। জাস্ট ইউ লিসন, শুনতে হবে, শোনা ভীষণ ভাবে দরকার। মেক শিওর টু লিসন টু হোয়াট ইউর চাইল্ড হ্যাজ টু সে। সে কি বলতে চায়, হ্যাঁ, সে কি বলতে চায় সেটা শুনতে হবে। যদি সেটা আমরা শুনি, সেটা ভালো বা খারাপ দ্যাট ইজ বিচারটা পরে করা যাবে, কিন্তু ফার্স্ট অফ অল ইউ লিসন, মেক শিওর টু লিসন টু হোয়াট ইউর চাইল্ড হ্যাজ টু সে। And another part is behavior. Keep an eye out of changes in behavior. It's very important. And another part is also important is the rest time. Actually, rest time also is the important. আমি রুটিনের মধ্যে সেই কথাগুলো বারবার করে বলার চেষ্টা করছিলাম যে এটা দরকার। According to research, COVID-19 and children, তো ভেরিয়াস রিসার্চ ইজ দেয়ার, বিভিন্ন রকমের রিসার্চ এখন চলছে বা হচ্ছে, এবং সেখান থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্রগুলো পাচ্ছি। সেখান থেকে যেসব জায়গাগুলো উঠে আসে আমাদের কাছে, যে আউটকাম গুলো আমরা দেখতে পাই, সেটা হচ্ছে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট চাইল্ড প্রোটেকশন। মানে হচ্ছে যে আমরা কি করে সেই সব বাচ্চা ছেলে মেয়েদেরকে আমরা এই পরিস্থিতিতে পার করব। আমরা জাস্ট প্রিভিয়াস যে লেকচারটা বক্তব্যটা ছিল, সেই বক্তব্যের মধ্যে আমি সেই কথাগুলোকে বলার চেষ্টা করলাম। Another one part is child well-being. It's very important, and as well as social protection. Child well-being, social protection, এই জায়গাগুলোকে আমাদের বারবার করে দেখতে হবে। তাহলেই আমরা protecting your mental health during the coronavirus, এই জায়গাটা থেকে আমরা নিজেকে বার করতে পারবো, ডেফিনেটলি বার করতে পারবো, সেটা নিয়ে কোনো বক্তব্য। এখন কিছু কিছু জায়গাতে মেন্টাল হেলথ ডিউরিং কোভিড-19 প্যান্ডেমিক ক্ষেত্রে আমরা যে কাজগুলো করতে পারি, পার্ট 1, ইটস পজিটিভ থিঙ্কিং, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট ওয়ান ইজ রেগুলার এক্সারসাইজ। নাম্বার 3 ইজ ব্যালেন্সড ডায়েট। নাম্বার 4 ইজ রিল্যাক্সেশন এক্সারসাইজ। Number 5th is regular daily routine. Number 6th is socialization online. Number 7th is taking a break from the routine work life and other healthy lifestyles measure. এটা আমাদেরকে করে ফেলতে হবে। এই কাজগুলো যদি আমরা করতে পারি, তাহলে ডেফিনেটলি একটা পজিটিভ জায়গা আমরা তৈরি করতে পারবো, এবং দ্যাট পার্টিকুলার পজিটিভ জায়গা থেকে আমরা নিজেকে অবশ্যই বার করতে পারবো, সেটা নিয়ে কোনো বক্তব্য। কিছু কিছু জিনিস আমাদের করা উচিত নয়, ডোন্ট ডু। নাম্বার 1, সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ।
এটাকে ট্রাই করা দরকার যে যাতে সাবস্টেন্স অ্যাবিউজটাকে যতটা সম্ভব কমানো দরকার। মাচ মোর ফাস্ট ফুড, ইটিং টু মাচ ফাস্ট ফুড, যদিও এই সময়টা অনেকটা সেটা সম্ভাবনা খুবই কম, কারণ দোকানপাট বেশ খানিকটা বন্ধ, এটা একটা বিষয় রয়েছে। এক্সেসিভ অনলাইন অ্যাক্টিভিটি অনেকের ক্ষেত্রে রয়েছে, যারা সারা দিন ধরে অনলাইন অ্যাক্টিভিটি করে বেড়াচ্ছেন। প্লিজ ট্রাই করুন একটা টাইম মেনটেন করতে, কন্টিনিউ সারা দিন অনলাইন এক্সারসাইজ করবেন না, তাতে কিন্তু ব্রেন এর বিভিন্ন জায়গাগুলোতে অসুবিধা হয়, আপনারা সেটা নিজেরাও প্রায় জানেন। এক্সেসিভ ওয়াচিং টেলিভিশন, ইটস ওয়ান থিং, ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, যে দেখা যায় সারা দিন টেলিভিশন খোলা রয়েছে, সারাদিন টেলিভিশনে যা যা নিউজ আছে কোভিড-19 সম্বন্ধে প্রত্যেকটা নিউজ আমরা রিসিভ করছি, এন্ড প্রপার নিউজ গুলোকে আমরা আমাদের মধ্যে করে নিয়ে নিচ্ছি, আর অ্যাংজাইটি তৈরি হচ্ছে, ডেথ অ্যাংজাইটি তৈরি হচ্ছে। দিস ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস, সত্যি ডেঞ্জারাস। সমস্ত নেগেটিভ অ্যাসপেক্ট গুলোকে আমরা বন্ধ করা দরকার, যেমন ফোকাসিং অন দ্য নেগেটিভ অ্যাসপেক্ট অফ কোভিড-19 প্যান্ডেমিক, এই নেগেটিভ অ্যাসপেক্ট গুলোকে আমাদের বন্ধ করতে হবে। Another one part is posting about COVID-19 and social media, and সোশ্যাল মিডিয়াতে যে সমস্ত কোভিড-19 সম্বন্ধে যা যা কিছু রয়েছে, যে সমস্ত পোস্টিং গুলো রয়েছে, সেই পোস্টিং গুলোর মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে so many posting is the fake news. So ফেক নিউজ গুলোকে রিসিভ করা দরকার নেই। এই জায়গাগুলো যদি আমরা ধরতে পারি, মানে না করতে পারি, তাহলে ডেফিনেটলি আমাদের মধ্যে একটা অ্যাওয়ারনেস তৈরি হবে, তাহলে আমরা নিজেকে ইনফর্ম করতে পারবো। ইউজফুল ইনফরমেশন টু মেসেজ ইউর মেন্টাল ওয়েলবিং, ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। পজিটিভ মেসেজ, আর এই পজিটিভ মেসেজ যদি আমাদের কাছে আসে, তাহলে কোপিং স্কিল গুলো অটোমেটিক্যালি তৈরি হয়ে যাবে। কোপিং স্কিল সম্বন্ধে আমি এতক্ষণ ধরে বললাম, তার মধ্যে আরো দু একটা জিনিস আমরা জুড়ে দিতে পারি, যেমন ধরুন প্রেয়ার, অনেকেই করেন সকালে, কোন একটা জব, যারা অলরেডি দীক্ষিত মানুষ জব করতে পারেন ইত্যাদি, মানে নির্দিষ্ট সময় জব করতে পারেন, আর বারবার খুঁজে বেড়াবার চেষ্টা করুন যে পজিটিভটা কোথায়। লিসনিং মিউজিক, ইটস অ্যানাদার ওয়ান পার্ট, লিসনিং মিউজিক, যে দেখুন একটা ভালো গান শুনলে আমাদের মনটা অনেক সময় ভালো হয়ে যায়, এটা আমরা ভুলি, তাই না? আমরা সবাইকে বলছি যে স্টে হেলদি, স্টে কাম ইত্যাদি ইত্যাদি বলছি, স্টে হোম, এই সমস্ত কথাগুলো বলছি, কিন্তু যে কথাগুলো আমি অন্যের কাছে বলছি, সেই কথাগুলো রিলেটেডলি আমি আমার ভেতরে তৈরি করতে পারছি কিনা, ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যার জন্য এনকারেজ পজিটিভ থিঙ্কিং, বারবার করে পজিটিভ থিঙ্কিং এর জায়গায় নিতে। যেমন ধরুন, যদি কোনোভাবে আপনি আপনাকে কল করেন, যে কাউকে কল করা হলো, সেই কল করলে দেখা যাবে সে বলছে তুমি কেমন আছো, হাউ আর ইউ, বলবে যে না আমি একদম ভালো নেই। এটা না বলে বলুন যে আই এম ভেরি মাচ ওয়েল, নো প্রবলেম, আই নো এনিথিং এন্ড এভরিথিং, আই বিলিভ রিয়ালিটি, আই বিলিভ প্রেজেন্ট সিচুয়েশন। তো প্রেজেন্ট সিচুয়েশনটাকে আমি বিলিভ করতে পারছি, সেটা নিয়ে কোনো সমস্যা কিছু নেই, সেই জন্যই আই এম ওয়েল। এই জায়গাটা যদি আমি তৈরি করে ফেলতে পারি, তাহলে কোভিড-19 আমার জন্য কিছু করতে পারবে না। নট অনলি কোভিড-19, নাথিং এলস, এনি আদার প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন, যে কোনো প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন থেকে আমি নিজেকে বের করে আনতে পারবো। আমাকে সেই স্ট্র্যাটেজিটা তৈরি করতে হবে, দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। লাস্টলি, দিস টাইম ইজ ভেরি শর্ট, লাস্টলি আমি একটাই কথা বলবো, সেটা হচ্ছে টু ডু প্র্যাকটিস positive thinking, and another one practice is relationshipness, positive relationship, and find out the achievement, creativity, it's also important. Inspiring yourself, just you find out your soul, find out yourself, it's very very important. Try to walk and down the stair, it's another one part. Dance or music, whatever, just you enjoy your life, few minutes, few times, few hours, যে কোনো সময়, কিছু সময়ের জন্য এটা যদি আমরা করে ফেলতে পারি নিজেদের, তাহলে সেখান থেকে আমরা কিন্তু নিজেদেরকে একটা জায়গায় নিয়ে যাব। সন্ধ্যাবেলা মিউজিক চালিয়ে ডান্স ইন অল অফ ইউর ফ্যামিলি মেম্বার্স, নো প্রবলেম, সবাইকে ডান্স জানতে হবে এমন কোনো প্রশ্ন নেই, নাথিং ইজ দ্যাট, এমনি করুন না, কোনো প্রবলেম হবে না, কিচ্ছু প্রবলেম হবে না। জাস্ট রেসিপি, নতুন নতুন রেসিপি বানিয়ে ফেলুন, কোনো প্রবলেম নেই, সেটা খারাপ হতে পারে, ভালো হতে পারে, হোয়াট এভার, যা হতে পারে। হ্যাঁ, আমি ছাত্রছাত্রীদেরও একই কথাই বলবো, যে এগুলো তোমরা বাড়িতে বসে বসে করতে পারো, বিভিন্ন রকমের কাজকর্মগুলো করতে পারো। দেখো, জাস্ট ইউ ফাইন্ড আউট ইউর ক্রিয়েটিভ জায়গাটাকে নিজে নিজে তৈরি করতে পারবে,
ডেফিনেটলি তৈরি করতে পারবে এবং অনেকটা নিজেকে এনরিচ করতে পারবে, এটা নিয়ে কোনো ভুল নেই। একদম লাস্ট শেষ কথাটা আমি বলবো এইভাবে, হয়তো আরো অনেক কথা বলার দরকার ছিল, টাইমের জন্য অনেক কথা হয়তো বলা গেল না। আমি লাস্ট একটা কথা বলবো, ইউ ক্যান প্র্যাকটিস breath exercise in the morning 3 to 4 minutes. জাস্ট আমি একটা দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে, ইউ জাস্ট ট্রাই। আমি দেখাচ্ছি, আমি ভিডিও অন করেছি, আপনারা নিশ্চয়ই আমাকে দেখতে পাচ্ছেন। আই থিঙ্ক just close your eyes and relax. Just you observe your breathing in and out. Just to observe your breathing. আপনারা আপনাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসটাকে লক্ষ্য করুন। এই নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে just you observe your breathing in like as positive thinking, out আস্তে আস্তে নেগেটিভ থিঙ্কিং আউট হয়ে যাচ্ছে। Receive positive and exhale negative. Receive positive and exhale negative. And just you one sound, Om. Om is not a religious system. Om is a universe একটা sound. যাদের পক্ষে ওম উচ্চারণ করতে খুব বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে তারা আ বলতে পারেন, ডাজন্ট ম্যাটার, কোনো প্রবলেম কিছু নেই, সেটাও বলতে পারেন। জাস্ট আমি একবার আপনাদের সামনে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি, আই থিঙ্ক আপনারা বুঝতে পারবেন। আর যদি কেউ মনে করেন যে কোনো সাউন্ড করবেন না, ডাজন্ট ম্যাটার, জাস্ট ব্রিথ ইন অ্যান্ড ব্রিথ আউট 3 to 4 minutes ইউ ক্যান প্র্যাকটিস এভরিডে মর্নিং। আমার মনে হয় সকলে ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ সকলকে, ভালো থাকুন আপনারা। নমস্কার। নমস্কার। অসিত, থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। মনে হচ্ছে নেটের খুব প্রবলেম। ডক্টর, না শোনা যাচ্ছে না, ডক্টর অসিত পণ্ডা শোনা যাচ্ছে না। থ্যাংক ইউ সো মাচ ডক্টর। না একটা সাউন্ডের গন্ডগোল হচ্ছে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। হয়তো অনেক কোশ্চেন ছিল, টাইমটা ভীষণ শর্ট, পরে নিশ্চয়ই আবার কোনোদিন একদিন নিশ্চয়ই আপনাদের সাথে কথা বলবো অবশ্যই। স্যার আপনার ভিডিওটা অফ হয়ে গেছে স্যার। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমি দেখাচ্ছি। হ্যাঁ এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ চ্যাট বক্সে অনেক কোশ্চেন এসছে এবং ইউটিউবে অনেকগুলো কোশ্চেন আছে, কিন্তু একটা দুটো কোশ্চেন আমরা নিচ্ছি, একটা দুটো। আচ্ছা 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 আচ্ছা। বলছি পার্সোনালি অনেকের পার্সোনাল যে পারিবারিক বাচ্চাদের থেকে যে সমস্যাগুলো আসছে, অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ডের যে ছেলেমেয়েরা তারা খুব অ্যারোগেন্ট হয়ে যাচ্ছে বা ইরিটেটেড হয়ে যাচ্ছে এবং তারা সেই ধরনের বিহেভিয়ার করছে। তো একজন এরকম একটা কোশ্চেন ছিল, 12 years old তার বাচ্চা, এবং তার দেখা যাচ্ছে যে সে দিন দিন অ্যারোগেন্ট বা ইরিটেটেড হয়ে যাচ্ছে তার বিহেভিয়ারে। তো এইটা আমার মনে হয় যে শুধু নট অনলি ওনার একার কোশ্চেন, এটা অনেকের কাছ থেকে আমরা শুনি যে এই ধরনের এইটা একটা এজ গ্রুপ যেটা হচ্ছে 12 বছর মানে অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ড বা 18 বছরের মধ্যে। আর আমরা যে ছাত্রদের নিয়ে ডিল করছি, মানে যারা আমাদের
কাছে আসছে কাছাকাছি 18 উপরে, হ্যাঁ। দেখছি তারা 18-র উপরে, কিন্তু এই 18-র উপরে আরেকটা সমস্যা দেখা যাচ্ছে যে তারা অনেক বেশি অমনোযোগী হয়ে যাচ্ছে। অ্যারোগ্যান্ট যে ব্যাপারটা হয়তো খানিকটা তারা সেটা এস্টাবলিশ করে ফেলেছে, যে তারা জেদ করে চাইছে তখন সেটা পেয়ে যাচ্ছে, তো তখন তারা হয়তো আরেকটু বেশি অমনোযোগী হয়ে যাচ্ছে। এই দুটো আপনি যদি একটু ব্রিফলি একটু খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন। এটা সত্যি সত্যি আমরা সবাই মিলে পাগল হয়ে যাচ্ছি, হাউ ক্যান ইন্ট্রোডিউস দেম এবং কি করে তাদেরকে ম্যানেজ করব, হাউ ক্যান ম্যানেজ দেম। তো এটার বিষয়ে আমি একটাই কথা বলি, সেটা হচ্ছে সমস্ত ফ্যামিলি মেম্বারদের একসাথে নিয়ে কাজ করতে হবে। সমস্ত ফ্যামিলি মেম্বাররা যদি একসাথে বসে কাজ করেন তাহলে এই কাজটা কিন্তু অনেকটা ইজি হয়ে যাবে, জাস্ট ইজি হয়ে যাবে। আমি একটা এক্সারসাইজ দিচ্ছি আপনাদেরকে, just 1 minute, just 1 second, please just 1 second. একদম যেটা হলো, হ্যালো, যেটা হলো যে আপনারা চেষ্টা করুন অন্তত সপ্তাহে একদিন বা দুদিন বাড়িতে একটু আড্ডা বসান। আড্ডাটা আমাদের এখন আজকাল শেখাতে হয়, জানেন তো, আড্ডাটা শিখতে হয়। সেই আড্ডাটা কি করে করবেন আমি একটা পদ্ধতি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। সেই পদ্ধতিটা হলো হ্যালো, বলুন। হ্যাঁ, আড্ডাটা হলো এরকমই, আপনাদের প্রত্যেকের বাড়িতে একটা টি টেবিল নিঃসন্দেহে আছে। এই টি টেবিলটা মাঝখানে রাখুন আর বাড়ির সমস্ত সদস্যরা চারিদিকে বসুন। এই টি টেবিলটা যখনই আপনি রাখবেন তার উপরে যদি পারেন একটা বাউল রাখতে, কাঁচের বাউল রাখতে, সেখানে একটু জল দিয়ে দিন। আর চেষ্টা করুন বাজার থেকে গোলাপ ফুল কিনে আনতে যদি সম্ভব হয়, না পেলে অন্যান্য কোনো ফুল। এটা জাস্ট একটা মিডজাজ, নাথিং ইজ, এর কোনো স্পেসিফিকেশন কিছু নেই। এটা একটু দিয়ে রাখুন, কারণ অ্যাম্বিয়েন্সটা পাল্টে যাবে, পরিবেশটা পাল্টে যাবে, আর কিছু না, পরিবেশটা জাস্ট পাল্টে যাবে। এই পরিবেশটার মধ্যে নিজেকে রাখুন এবং গল্প শুরু করুন। গল্পটা কে করবে না, বাড়ির কোনো একজন সদস্য, তিনি হবেন প্রধান, তিনি গল্পটা শুরু করবেন, বাকিরা সেই গল্পটা এগিয়ে নিয়ে যাবে। ওই 1 ঘন্টা সময় যখন আপনারা গল্প করবেন, সুইচ অফ ইউর মোবাইল ফোন, সুইচ অফ ইউর টিভি অ্যান্ড আদার্স। পারলে ডোরে লিখে রাখুন নো ডিস্টার্ব, অর্থাৎ বাইরে থেকে কেউ বেল দিলে বেলটাকে কিন্তু অফ করে রাখুন। বাইরে থেকে বেল দিলে বেলটাকে, দরজা খুলবেন না সেই সময়, দয়া করে খুলবেন না, ডিস্টারবেন্স যেন না হয়। এটা একদমই একটা মেডিটেশন সেশন, মাথায় রাখবেন। মেডিটেশনটা সবসময় যে ওই বসে অনেকক্ষণ ধরে ধ্যানস্থ হয়ে করতে হয় এমন কিছু নয়, এভাবেও মেডিটেশন করা যায়। এবং আমি আমার প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসগুলোতে আমি যতগুলো ওয়ার্কশপ করিয়েছি, এরকম ওয়ার্কশপ গুলোতে এই ধরনের কাজগুলো অনেককেই দিয়েছি, তারা ভীষণভাবে হ্যাপি একটা জায়গা। তো সেই জায়গাটাতে আমরা যদি বসি এবং গল্পটা শুরু করব, আমরা গল্পটা শুরু করতে করতে দেখা যাবে যে আস্তে আস্তে অনেক নেগেটিভ পজিটিভ নানান রকমের কথা আমাদের কাছে আসছে। এই নেগেটিভ পজিটিভ কথাগুলোকে আমরা চেষ্টা করব আস্তে আস্তে পজিটিভ জায়গায় নিয়ে যেতে, যাতে কোনো রকম প্রবলেম না হয়। এবং এটা চেষ্টা করুন প্রায় 1 ঘন্টা ধরে এই গল্পটা করতে, এবং বারবার করে নেগেটিভ কথাগুলোকে পজিটিভ কথায় নিয়ে আসুন। তাহলে দেখা যাবে আপনার বাড়ির বাচ্চাটা যা বলতে চায়, যা চিনতে চায়, যা ভাবতে চায়, সেগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে পজিটিভ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন। আমি এইভাবে যদি আপনারা অন্তত সপ্তাহে একটা দিন করেন, আমি শিওর যে ডেফিনেটলি আপনার ফ্যামিলির ডেভেলপমেন্ট হবে। শুধু ফ্যামিলির ডেভেলপমেন্ট হবে না, এটা দেখা যাবে যে আপনার পরিবারের প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে একটা বন্ডিং তৈরি হয়ে যাবে। আমার মনে হয় এটা বেটার হবে, অনেকটা বেটার হবে। থ্যাংক ইউ স্যার, আপনার ভিডিও আবার অফ হয়ে গেছে। ও আচ্ছা, বারবার করে অফ হয়ে যাচ্ছে, সরি। আর একটা আচ্ছা, হ্যাঁ জাস্ট একটা, সেটা হচ্ছে যে আমাদের যেটা মানে খুবই প্রবলেমের, আমরা যে বয়সের ছেলেমেয়েদের নিয়ে ক্লাসে ডিল করি, তাদের একটা বড় সমস্যা যে অ্যাকচুয়ালি তারা এখন গ্রাজুয়েশনে পড়ছে, দেন দে উইল গো টু পিজি কোর্স, অর তাদের একটা দে নিড জব আফটার কমপ্লিশন অফ देयर ডিগ্রি। এই একটা তাদের মধ্যে অ্যাংজাইটি থাকে, এবং সেই অ্যাংজাইটি যখন তারা সেটাকে ফুলফিল করতে পারছে না, তাদের মধ্যে যখন তারা লাইফ পাচ্ছে না, তখন তারা ডিপ্রেশনে দিকে চলে যায়। এবং আমরা দেখছি আমাদের কলেজের ক্ষেত্রে রুরাল এরিয়ায় যাদের মধ্যে খুব একটা কি বলবো যে আনন্দ করবার বা উপকরণগুলোর অনেক কম,
যেমন ওখানে কোনো শপিং মল নেই, যেমন ওখানে কোনো সিনেমা হল নেই, বা হচ্ছে যে আমরা শহরাঞ্চলে যা পাই সেগুলো, সেই সুবিধাগুলো তাদের নেই। তো তাদের একটা ওই মোবাইল ফোন বা হচ্ছে যে তাদের যতটুকু আছে টিভি বা তাদের পড়াশোনার দিক থেকে তারা আস্তে আস্তে সরে যায়, ডিপ্রেশনে ডুবে যায়। এবং আমরা বছরে প্রায় এরকম পাই যে 3 থেকে 4 জন স্টুডেন্ট তারা কিন্তু সুইসাইড কমিট করে। তো যে এইটা একটা বড় সমস্যা, আপনি ওটা বলেওছেন আপনার আলোচনায়। তো আমি জাস্ট একটু একদম খুব স্পেসিফিক্যালি বলছি, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাংজাইটি এন্ড ডিপ্রেশন, এন্ড আমরা এটাকে হাউ ক্যান উই ওভারকাম ইট from anxiety or from depression? আমি একদমই সাইকোলজির ভাষায় বলছি না কথাগুলো, কারণ আমার ছাত্রছাত্রীদের শোনাবার জন্য বলছি। ডিপ্রেশন আর অ্যাংজাইটির মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য হলো, অ্যাংজাইটি মানে হচ্ছে আমাদের মধ্যে ভয়ঙ্কর পরিমাণ একটা রাগ তৈরি হয়, আমরা নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারি না, আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে যায়। আর ডিপ্রেশন হলো আস্তে 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 আমরা নিজেকে গুটিয়ে ফেলি, কোথাও একটা হারিয়ে ফেলি, মনে হয় এই পৃথিবীতে আমার জন্য আর কেউ নেই, কোথাও কিছু নেই, আমি একা হয়ে গেছি এই পৃথিবীতে, অতএব আমার এখানে থেকে কি হবে। আর আপনি যে প্রশ্নটা করলেন সেই প্রশ্নের উত্তরটা একটাই, সেটা হলো এর জন্য দায়ী আমার ছাত্রছাত্রী নয়, এর জন্য দায়ী কিন্তু আমরা মানে আমাদের বাবা মারা, আমরা মানে আমরা শিক্ষক শিক্ষিকারা, আমরা মানে আমাদের পাড়া পড়শি প্রতিজন আত্মীয় স্বজন বিভিন্ন মানুষেরা। বাঁচার উপায় একটাই, আপনারা যারা শিক্ষক শিক্ষিকা, আমরা যারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে পড়াই, আমরা প্রথম দিন থেকে যদি তাদের পেছনে একটা অ্যাওয়ারনেস তৈরি করি। অ্যাওয়ারনেসটা কিরকম না, দেখুন বাবা মার ইচ্ছেতে একজন পুলিশ হতে চাইছিল, কিন্তু আদতে সে পুলিশ হতে চায় না, সে চায় মাঠে ধান তৈরি করতে, ধান চাষ করতে চায়। কিন্তু ধান চাষ করাটা যে খুব একটা ভালো কাজ, এটা বাড়ির লোকেরা মেনে নিতে চাইছে। দিস ইজ দ্য পয়েন্ট। তাহলে আমরা যারা বাবা মা, আমাদের দু রকমের অ্যাওয়ারনেস তৈরি করতে হয়, এক হচ্ছে বাবা মার জন্য, মানে তাদের বাবা মার জন্য, আর একটা হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের জন্য। ছাত্রছাত্রীদেরকে বলুন ওরা কি হতে চায়, সেটা তাদেরকে লিখতে বলুন তাদের খাতায়, এবং তার ড্রপ ডাউন লিস্টে লিখতে বলুন এটা হতে গেলে তাকে কি কি করতে হবে। তাহলে একটি দুটি তিনটে চারটে কাজ তারা লিখবে ড্রপ ডাউনে, এবং সেই যে ডায়েরিটি, সেই ডায়েরিটি প্রত্যেক দিন দেখবে সে একবার করে, এবং নির্দিষ্ট সময় তারিখ ইত্যাদি দিয়ে দেবে যে এই সময়ের মধ্যে আমি হতে চাই এটা। সে আমি আইপিএস অফিসার হব, 2025 সালের মধ্যে আমি আইপিএস অফিসার হব। তাহলে আইপিএস অফিসার হতে গেলে কি কি করতে হবে সেগুলো সে জানে, না জানলে আমরা তাকে হেল্প করবো। তাহলে সেই কাজগুলো সে কিভাবে করবে তার প্রসেস তাকে আমরা বলবো। সে চাষ করতে চায়, একটা ভালো চাষি হতে চায়, তার জন্য তাকে কি কি করতে হবে, তার ট্রেনিং সে কোথায় কোথায় পাবে, এই জায়গাগুলো দিশা যদি আমরা দেখাতে পারি। এবং আপনি শোর্ট অ্যানালিসিস জানেন, আপনারা অনেকেই জানেন, সাইকোলজি নিয়ে কাজ করেন, এডুকেশন নিয়ে কাজ করেন আপনারা, এবং এটা যদি এক্স্যাক্টলি তাকে ওই প্ল্যাটফর্মে আমি ঢুকিয়ে দিতে পারি, আমার বিশ্বাস জব নিয়ে তাদের অ্যাংজাইটি হবে না, এটা আমার বিশ্বাস। আমার ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং আমি যখন করি বা করাই, তখন আমি দেখেছি যে জব নিয়ে অ্যাংজাইটিটা অটোমেটিক্যালি কেটে যাবে যদি তাকে রুটে ঢোকাতে পারি। রুটে ঢুকতে পারে না বলেই গন্ডগোল হয়ে যায়, মুশকিলটা ওই জায়গাতে। এবং মাথায় রাখতে হবে রিয়ালিটির সঙ্গে রুটটাকে মেলাতে হবে। এখন ধরুন আপনার কোনো ছাত্র বা ছাত্রী এসে বললো যে কালকে আমি রাষ্ট্রপতি হব, কিন্তু রাষ্ট্রপতি হওয়ার মতো তার কোয়ালিটি নেই, এটা বোঝাতে হবে তাকে যে দেখো রাষ্ট্রপতি যদি হতে চাও হবে, রাষ্ট্রপতি তো আর একদিনে হয় না, সবাই রিটায়ারমেন্টের পরে রাষ্ট্রপতি হয়। তাহলে বিফোর রিটায়ারমেন্ট তুমি কি হবে, যার যেখান থেকে তুমি রাষ্ট্রপতি হতে পারো তার জন্য তোমার কি কি লাগবে। তারপরে নট ইন ওয়ান ওয়ে, 2 or 3 4 ওয়ে জব আমি তৈরি করে রাখলাম, তার মধ্যে বেস্ট কোনটা আমাকে ঠিক করতে হবে। সেই বেস্টের ওয়েতে যদি আস্তে 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 করে ড্রপ ডাউন লিস্টে আমি যাই, দেন ডেফিনেটলি আস্তে 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 এগোতে শুরু করবে। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাদের মধ্যে অ্যাংজাইটি স্ট্রেস অন্তত জব নিয়ে হবে না। ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ, অনেক সুন্দর শুনলাম। আর আমি আপনাকে আজকে আমাদের বেলদা কলেজের পক্ষ থেকে আপনাকে আমি আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখছি যে আমাদের ছাত্রদের সাথে আপনাকে আমার কলেজে আসতে হবে, এবং এই ট্রেনিংগুলো, এবং ওরা যাতে প্র্যাকটিস করতে পারে, ওরা যাতে না ডিপ্রেশনে ডুবে যায়, ওরা যেন একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পায়, এর জন্য ওদের আপনাকে আসতেই হবে। আমি নিমন্ত্রণ জানালাম। আর হচ্ছে যে আমি অশোকবাবু আমাদের মধ্যে আছেন, ডক্টর সোহেলি চৌধুরী, ডক্টর শ্রীতমা মিশ্র, এদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং অসিত বাবু, মানে ডক্টর আমি আছি, আমি ওয়াইড আপ, আমি একটু বলি। I got disconnected for some time, sorry for getting disconnected. স্যারের লেকচারটা আমি খুব মন দিয়ে শুনলাম, নাইস প্রেজেন্টেশন, এবং স্যার ভিজুয়াল প্রেজেন্টেশন যেটা দিলেন
অসাধারণ প্রেজেন্টেশন এবং এত সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন, আমার মনে হয় যে আমাদের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে এটা ডেফিনেটলি এটা খুবই বেনিফিশিয়াল হবে এবং খুবই ইনসাইটফুল এবং ইন্টারেস্টিং প্রেজেন্টেশন। সো সেজন্য কোরিয়াল থ্যাঙ্কস স্যারকে। স্যার তার ভ্যালুয়েবল টাইম আমাদের দিয়েছেন এবং লিপিকা দি যেটা বললেন, আমরা ডেফিনেটলি স্যারকে একবার আমাদের কলেজে নিয়ে আসার আমাদের ইচ্ছে রইল, যারা আরো বেশি সংখ্যক স্টুডেন্টসদের সামনে যাতে স্যারকে প্রেজেন্ট করা যায় বা স্যারের থটস গুলো শেয়ার করবেন স্যার। ট্রেনিং প্রোগ্রাম আমরা প্রত্যেক বছর আমাদের কলেজে, হ্যাঁ স্যার, রেগুলারলি মানে আমরা প্রতি ইয়ার আমরা এই সুইসাইড আমাদের কলেজে বহু স্টুডেন্টস এর মধ্যে দেখি সুইসাইড একটা খুবই অ্যালার্মিং একটা টেন্ডেন্সি এবং ইনক্রিজিং রেটে এটা বাড়ছে। এবং এইভাবে যদি ওদেরকে মোটিভেট করা যায় আর কি, এনকারেজ করা যায়, যেভাবে এত সুন্দর বললেন। বলছি স্যারের নেক্সট সেশন 7:30 থেকে আছে, আর মানে একদমই মানে আচ্ছা না স্যারকে ছেড়ে দেবো, আমি জাস্ট 2 মিনিটের মধ্যে দিচ্ছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার, highly informative, highly inspiring and thought provoking. And I thank all participants, attendees of the session and the research person for participation in this very lively and academically enriching and hugely engaging discussion. I'd like to thank also our Principal Dr. Marvin for this program. I would like to tender my cordial thanks and gratitude to Dr. Chaudhary and Lipika Mandal for being with us throughout this program and for efficiently organizing and hosting this program. With this and the consent of our co-organizers, I formally declare of this session. It was really an enthralling, mesmerizing, and enriching session. Thank you for giving us this memorable experience. Thank you very much. Good night. Thank you. Thank you so much. Thank you. কোনো কথা নেই তো, আবার কলেজে এলে কথা হবে না স্যার, না হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার ক্যান লিভ বিকজ স্যার হ্যাজ আদার কমিটমেন্ট। আমার হ্যাঁ আচ্ছা, আমার একটা কথা বলার আছে টু দি পার্টিসিপেন্টস। হ্যাঁ স্যার আমি একটা কথা বলে দিই, যদি কোনো স্পেসিফিক কোশ্চেন থাকে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন, আমি হোয়াটসঅ্যাপে উত্তর দিতে পারি, বা আমাকে পরে কল করতে পারেন। ডেফিনেটলি আমি আপনাদের সাথে কোঅপারেট করব। ডেফিনেটলি ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ। ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ আপনাকে আমাদের প্রয়োজন, অবশ্যই আমরা আপনাকে ভালো থাকবেন। ওকে, ভালো থাকবেন আপনারাও। নমস্কার। হ্যাঁ হ্যাঁ লিপিকা দি একটু থাকবেন, অসিতদা লিপিকা দি একটু থাকবেন। হ্যাঁ আচ্ছা, আপনাদের পারমিশন নিয়ে আমি কয়েকটা কথা একটু পার্টিসিপেন্টসদের বলতে চাইছি। সেটা হচ্ছে যে পার্টিসিপেন্টস প্লিজ understand that we will be only sending the feedback link in the chat box in the Zoom session or in the Google Meet session. Please don't contact us personally demanding or requesting us to send the feedback link 1 hour, 2 hour, 3 hours in the middle of the night for filling up the feedback form. This is extremely uncordial on your part. If you feel interested to be part of our session, please be there and follow the instructions and cooperate with us. Thank you. This is what I have to say. Yes. Thank you. Thank you. This is very much disturbing because they are continuously calling and continuously sending message. Please give us the feedback link. Actually, I think they are registered or not. Please, all of you, our request to all of you, please stay tuned and stay assured that we'll provide you feedback, and after your completion of the filling up of the feedback, we will send you e-certificates in your respective email IDs. So don't worry about it. Please stay tuned, stay connected with us, and stay assured that all of you will get, all of you who have attended this program will get e-certificates. Am I right, Shaili? Exactly, absolutely. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, so leaving the meeting. Thank you. Yes. Okay. Sritama, Sritamadi has shifted the host to me, so I'll. Sritamadi. No. Should we stay back? না, co-host আছে এখানে। হোস্ট আপনি আছেন।
শোনা যাচ্ছে না দীপিকা দি, আনমিউট করুন। আনমিউট করুন দীপিকা দি, শোনা যাচ্ছে না। হ্যাঁ ঠিক আছে। এটা তো কো-হোস্ট ট্রান্সফার করেছে কিন্তু হ্যাঁ ওই তো এসছেন মনে হয়, শ্রীতমাদি কি এসছে ও? Lipika di, should we end the meeting? হ্যাঁ লিপিকা দি, আনমিউট। হ্যাঁ বলুন। সয়লি হোস্ট আছো? হ্যাঁ বলুন। মিটিংটা হ্যাঁ হোস্ট আছে, এন্ড করে দি। হ্যাঁ আচ্ছা ওকে, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ।